ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିକାଞ୍ଚନ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିକାଞ୍ଚନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ କନଫରେନ୍ସ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରି दिन जाकर क्लांति एवं विचार विमर्श को तर्जमा करी एकुटिया बसिचंती पूरी समुद्र कूल कोलाहल आस्ते आस्ते कमी कमी आसुची, समुद्र भी शांत हो आसुची। चिंतामग्न थिबा बेले से टे कथोपकथन हवा पाई चाहती, मनर चिंता को टिके लाघव करने से चाहती कथा पाखरे जड़े व्यक्ति बसिचंती, से पचारुचंती किए पचारुचंती इंद्रद्युम्न बाबू वैज्ञानिक इंद्रद्युम्न बाबू पचारुचंती पाखरे बसता जड़े भद्र व्यक्ति को परिचय पचारुचंती, आपण कौन पुरी लोक, आपण ना कौन, एमती गोटे कथबार्ता सी आरंभ कर सी लोक जनक मध्य कहते मो ना इंद्रद्युम्न। ये हसुँच जिज्ञासा तंकर बढ़ी जाइए, जिज्ञासा बढ़ी जाइथिबा भितरे से जो अपरिचित इंद्रद्युम्न वैज्ञानिक इंद्रद्युम्न को पचारुचंती जे आज आपणकर कॉन्फ्रेंस केमती लगिला, आउ सेठी जो आलोचना हैला एडवर्ड किंग जो मत उपस्थापन कले से संपर्क रे आपणकर मत कौन, पुरी रे चलीथिबा से जो विज्ञान सम्मेलन रे एडवर्ड किंग समय यात्रा संपर्क रे आलोचना करथिले, जहा आइनस्टाइन को विमर्श परे रहिथिला समय यात्रा, एवं से भी कहले ना मु भी तांको सहित सहमत। एमिति से विज्ञान संपर्क रे कथबार्ता करिया भितरे आउ टिके गभीर भाव में पचारुचंती इंद्रद्युम्न वैज्ञानिक इंद्रद्युम्न आपण केउ इंद्रद्युम्न कौन एमती पचारिबा अवस्था से कहते मु सत्य जुगर इंद्रद्युम्न, जो इंद्रद्युम्न पुरी मंदिर तोड़ाई, पुरी मंदिर तोड़ाई इंद्रद्युम्न वैज्ञानिक इंद्रद्युम्न को पाखरे पाई से समय यात्रा संपर्क रे कहउचंती, एवं समय यात्रा संपर्क रे जेतेबेले से कहउचंती स्पेस टाइम, सेतेबेले से निजे कहउचंती निज अनुभव रु कहउचंती जे ये जो समय यात्रा आइनस्टाइन कहइचंती ए समय यात्रा मो जीवन रे भी घटी एवं केवल मो जीवन नुहे अनेक जीवन रे घटी। सेतिपई से उदाहरण दौरान जापान रो कथा एवं निज जीवन रो कथा एवं भारतीय पुराण रो कथा, भारतीय पुराण कथा संपर्क से कहते भारतीय पुराण परंपरा रे समय को 4टी जुगरे विभक्त करा जायछि, से गुड़िक हेले सत्य जुग, त्रेतीया जुग, द्वापर जुग और कली जुग। यही जुग मान सहित वर्तमान समय गणितर की संपर्क अच्छी ताहा अध्ययन योग्य। मु आशा करछि मोर किछि वैज्ञानिक बंधु ए दिगरे निश्चय ध्यान देवे। तेबे जहा सत्य जुगर मालव देशर जड़े राजा इंद्रद्युम्न जी बड़ विष्णु भक्त थिले, विष्णु को खोजी खोजी आज ओडिशार नीलाचल पर्वत पाखरे पहुँचिले। से पहुँची जानिले जे नीलमाधव विष्णु को अन्य नाम अंतर्धान हो जाइछन्ति। से सप्रांत सब पाइले जे विष्णु दारु रूप में समुद्र रे जहाँ एठारे महोदधि बोल कह जाए भासुचंती। महाराजा इंद्रद्युम्न दारूर चतुर्था मूर्ति निर्माण कले। से मूर्ति गढ़ा संपर्क में मु अधिक कहूनी,
କାରଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠି ଅଲଗା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସରିଲା, ଏବେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ଆଗରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦରକାର। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ରଷ୍ଟା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଦେବତା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ନେଇ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଆସିଲେ। ନଥିଲା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ନଥିଲା ତାଙ୍କ ରାଣୀ। ସିଏ ତିଆରି କରିଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଗାଲମାଧବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା। ବ୍ରହ୍ମା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସଂଶୟ ମୋଚନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସଂଶୟ ମୋଚନ କଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ୟା ଭିତରେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତେୟା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରି କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣର କଥା। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁନି, କହୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ମୋଡ଼ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକରେ। ବନ୍ଧୁ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଇସ୍ରୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତି। ଜଟିଳ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି। ବହୁ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟକୁ ନେଇ ତ ସେ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଗଳ୍ପମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଗଳ୍ପକୁ ଏ ସଂକଳନରେ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଛି, ସମୟ ମୋଡ଼ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ମୁଁ ଏଇ ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସମୟ ମୋଡ଼ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଳ୍ପଟି କଥା କହୁଥିଲି। ଏ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀଘର। ଏଥିରେ ମୋଟ ଗଳ୍ପ ରହିଛି 24ଟି ଗପ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ଦୌଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା, ଆପେକ୍ଷିକ, ଘର ବାହୁଡ଼ା, ପଦ୍ମାବତୀର ଘର, ପ୍ରତିଶୋଧ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଗୀତ ଖାତା, ବୈଧତା ତାରିଖ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ଶୋକସଭାରେ ଏକା ଏକା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର, ସମୟ ମୋଡ଼ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମଝି ନଈରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବାଲିଘର, ଖୁସିର ରଙ୍ଗ ଫିକା, ବୋଉର ଚେନ୍, ଟାଇପରାଇଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଜୀବନ, ସାଇକେଲ, ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆୟୁଦାନ ଓ ମଣିଷ ବାଘ। ଏ ସବୁ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ମୋଡ଼ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଳ୍ପଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ସମୟ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଆମର ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୀୟା ଯୁଗ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚରିତ୍ରଟି ସ୍ୱୟଂ ଆସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ସମୟ ଯାତ୍ରାର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ପାଠକ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ କଳାଟି ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏବଂ ଏହି କଳାକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଦ୍ୟତମ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ବା ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିଏଲିଜମ୍। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ବେଳାଭୂମିରେ ରାତି 10ଟା ପାଖାପାଖି ବସିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣକୁ, ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନକୁ। ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଓ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନ,
ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବହୁପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ କେଉଁଠି ବି ଲାଗିବନି ସେ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲାଗିବନି ସେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ, ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଏଡୱାର୍ଡ କିଙ୍କ ଏବଂ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଫେସର ଏଡୱାର୍ଡ କିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜିର କନଫରେନ୍ସ ଆଲୋଚନା ବେଶ୍ ସରଗରମ ଥିଲା। ପ୍ରଫେସର କିଙ୍ଗ ସମୟଯାତ୍ରା ବା ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଦେବତାମାନେ ସମୟଯାତ୍ରା ବା ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ମଣିଷମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦେବତାମାନେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର କିଙ୍କ କଥାରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଦେବତାମାନେ କାଳ୍ପନିକ ବା ମଣିଷ କଳ୍ପନା ସମ୍ଭୂତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବନି। ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏପରି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଙ୍କ କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗିଲା କି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିଲେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଆମ ଯୁଗର ଲୋକେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ, ତୁମ ଯୁଗର ଲୋକେ କେବଳ ଯୁକ୍ତି କରିବେ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏଇଠି। ତେଣୁ ପୁରାଣର ଚରିତ୍ରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁରାଣର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ନିଜେ ଲେଖକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁରାଣ ସହିତ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନକୁ, ଆଜିର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ଆଜିର ଫିଜିକ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଓଟି ଭିତରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ ବି ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିବା, ମଣିଷମାନେ ବି ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗପଟି ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ, ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳେ ସେ ବହିଟି ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଅତି ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଥିଲି। ମୋର କଳ୍ପନା ସେଇ ଦିନଠୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି 3ଟି ପିଢ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ 3ଟି ପିଢ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାକାଶର ସମୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମୟ ଭିତରେ ବହୁ ତାରତମ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁ ଜନ୍ମ। ସେଇଠି ବି ଏଇ ସମୟ କଥା କୁହାହେଉଛି। ସେଇଠି ବି ସେ 10 ଡାଇମେନସନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗତି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଏଡୱାର୍ଡ କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ହକିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାହେଉଛି। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଗଳ୍ପଟିରେ ଏବଂ ତାକୁ ଅତି ଭିତ୍ତି ଯୁକ୍ତିହୀନ ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ସହିତ, ଆମର ପୁରାଣ ଚିନ୍ତନ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ। କେଉଁଠି ବି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସମୟ ଯାତ୍ରା ଏକ ନିରର୍ଥକ କଥା, ବା କେଉଁଠି ବି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗହୀନ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ଶୈଳୀରେ ପାଠକ ନିକଟରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶୈଳୀଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗପ ରହିଛି, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସମୟ ମୋଡ଼ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସେ ସମୟ ମୋଡ଼ରେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୁହେଁ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମେଘନାଦ।
ରାବଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମେଘନାଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଗଳ୍ପଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମେଘନାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟୁଥିବା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି ନିର୍ଯାସରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଓଜୋନର ଲେୟର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ବରଫ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପୃଥିବୀ କେଉଁଥିରେ ଛାଡ଼ିବେ? ସ୍ପେସ୍କୁ ତ ଏ ସାଧାରଣ ଯାନରେ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରାଣର କଥାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ କଳ୍ପନାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ। ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗଳ୍ପର ପଟ୍ଟଭୂମି ଅତି ଚମତ୍କାର। ସେଇଠି ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ, ସେଇଠି ରହିଛି କଳା, ସେଇଠି ରହିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ସେଇଠି ରହିଛି ପୁରାଣ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବୋଧ। ସଂସ୍କୃତିର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ। ଓ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପଟି ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ, ସମୟ ମୋଡ଼ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଗଳ୍ପଟି ଆରବ ଉପସାଗର ଭିତରେ କୂଳରେ ଘଟୁଛି, ଦ୍ୱାରିକା ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଛି, ଦ୍ୱାରିକା ଓ ସୋମନାଥରେ। ଏବଂ ସେଇ ନାୟକର ନାମ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଘନାଦ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମେଘନାଦ କଥା ଏବଂ ମେଘନାଦର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତା ବାପା ସହିତ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଗପଟିକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର କରିଦେଇଛି। ଏ ଗପଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗପଟିରେ ବହୁତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ନିଜ କଥାରେ ହସି ଉଠିଲେ ମେଘନାଦ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହନ୍ତି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ସତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଟିକିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ମୁଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଛି, ଅନୁଶୀଳନ କରିଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସୂତ୍ରରେ ମହାକାଶରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହଙ୍କର ଯାତାୟତ, ସମୟର ଯାତାୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବା ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ବାହାରୁଛି, ପାଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବ, କେବେ ଗ୍ରହ ଲାଗିବ, କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରିକି କୁହାହେଉଛି। ସେଇ ଗଣନା କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ସେଇ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସୂତ୍ର ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଅବବୋଧ ରହିଛି, ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁଙ୍କର ଏ ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଣନା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଶଙ୍କା ବା ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ବା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ବା ଲୋକ ପରମ୍ପରା ବା ଲୋକବିଦ୍ୟା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଇ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ ଚିହ୍ନିଥିବାରୁ
कार्तिक बाबू आज गपरे से गुड़िक सठिक भाव रूपायन कर हाँ मो कथा रखी निज कथार हसी उठिले मेघनाथ वैज्ञानिक माने भविष्यवाणी प्रदान करुवा ज्योतिषी नुहति से माने जहाँ कहती से सब वास्तव तथ्य उपर पर्यवेसित गला किछि दशंधि धरी पृथ्वीर वायुमंडल जलभाग और स्थलभागर उत्ताप बढ़ुछि वायुमंडल रे अंगारकाम्लर मात्रा बढ़ुछि ओजोन स्तर रे फाट सृष्टि होछि पृथ्वीर बड़ बड़ बरफ पहाड़ तरुछंती एसबू बेस भयंकर परिस्थितिर सूचना दौछि एक महाप्रलयर तूर्जनाद बेस स्पष्ट दिल्ली सम्मिलनी रे वैज्ञानिक माने जो आशंका व्यक्त करछंती से सबू अमूलक नुहे पृथ्वीवासी को शीघ्र किछि बलिष्ठ पदक्षेप नेबाकू पड़िबो पृथ्वी सुस्थ रहिले समस्ते सुस्थ रहिबे राति आगे जाइथिला ता बाटरे मेघनाद ध्यानमग्न थिले से द्वापर युग कथा भाबुथिले ए युगर मनीष बा मनीष मानक असहायता से अनुभव करि पारथले समय यात्रा बा टाइम ट्राभेल जाई परिबेनी वर्तमान मनीष ता संभव होतले मेघनाद द्वापर युग चली जाते और खोजी बाहर करते से समर श्रेष्ठ पुरुष श्रीकृष्ण बारंबार वासस्थान बदलाई कहीं मथुरारू द्वारिका बेट द्वारिकारु द्वारिका वासस्थान बदलया पछरे कौन थिला कारण देखंतु परंपरा संस्कृति ता सहित युक्ति विज्ञान सबको ये जोड़ी दिया होची ईश्वर निज सृष्ट प्रकृति पाखरे असहाय हो पड़ती कि प्रश्न एठी होची युक्ति ईश्वर निज सृष्ट प्रकृति पाखरे असहाय पड़ते कि ए जुगर जड़े श्रेष्ठ बुद्धिजीवी कार्ल मार्क्स मत से ही प्रकार मनीष गढ़ी व्यवस्था शेष को ताको डराए और मनीष को तार पीतदास रखी मनीष विज्ञान कथा कहता भितर कार्ल मार्क्स दर्शन को मध्य सी आनी एठी जोड़ी देइछन्ति गरीब मजदूर परिश्रम रे दृढ़ हुए शिल्पपति शिल्पपति मजदूर प्रभु हुए आम भारतीय कथारे किछि मार्क्सवादी कहती मनीष गढ़े मंदिर ता भितर रखे देवता को देवता किछि काल पर डरांती मनीष को मनीष गढ़ा देवता को देवता मनीष को डरांती वाह कि चमत्कार कथाटिए कहले कार्तिक बाबू विचित्र चिंताधारा ए हसी विचित्र चिंताधारा ए हसी पकाइले मेघनाद आरब सागर शांत हो सारी ता कूल मेघनाद ध्यानमग्न हठात तांक मन को आउ गोटे चमत्कार कथा आसिला निज देह त्याग करने आगु श्रीकृष्ण निजर वंशर विनाश देखिथिले ताहा बोधे एक विधिबद्ध योजना थिला श्रीकृष्ण जानिथिले तांको परे तांको वंशधर माने पृथ्वी रे अराजकता सृष्टि करिवे तांको प्रतिष्ठित व्यवस्था को क्षति पहुंचाइबे सेमानकर विनाश आवश्यक थिला सबु जुगरे तांकर एपरि व्यवस्था थाए कि हुए तो कली जुगरे विनाश लगी बा पृथ्वीर ध्वंस लगी सृष्टि करिबो परिस्थिति कली जुग आसुथिबा भविष्यतर सामाजिक विपर्ययता श्रीकृष्ण कार्ल मार्क्स आइनस्टाइन समस्त को एकाधार रे थोई देइछंती कार्तिक चंद्र स्वाई गोटे पटे विज्ञान आ गोटे पटे साहित्य शेष से गल्परे कौन कहते देखते मेघनाथ निजर प्रतिबिंब कथारे हसु नथिले पुष्पक विमान गल्पर शेषांशटी मेघनाथ निजर प्रतिबिंब कथारे हसु नथिले पुणी थे पुष्पक विमान तैयारी कर मनीष को दिने ना दिने ए पृथ्वी छाड़क हम प्रतिबिंब क्षीण ज्योत्स्नालोक मिलाई गला मेघनाथ ध्यान थिले दूर रे द्वारिकाधीश मंदिर रे मुरलीधर रात्रि आलतीर प्रस्तुति आरंभ हो जाइथिला गपर भाषा ईश्वर विश्राम नेबार समय मेघनाथ को लगुला से सही बसी रे राति सारा और द्वारिकारु आरंभ करेंगे आउ एक अभियान पुष्पक विमान अभियान ये हूँ पुष्पक विमान अभियान गल्प कहानी कार्तिक बाबू आपण पुराण को आपण आध्यात्मिक विश्वास को आपण पुराणर चरित्र मान को एवं पुराणर कहानी भितरे रही युक्तियुक्तता को सर्वकालीन संवादटी को धरी भित्ति करी जो गल्प गुड़िक लिखुंट ताहा ओडिया गल्प साहित्यर
ଦିଗନ୍ତକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଛି। ଯେଉଁ ଭାବରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାହା କମ୍ ହେବ। କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁ। କଳ୍ପନା ଓ ଯୁକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ କୌଶଳଟି ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ କଳାଟି ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଗତିଶୀଳ କରାଉଛି, ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀ ଅଜସ୍ର ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଯେତେ ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚରିତ୍ର ହୋଇ କଲମ ମୁନରେ ଅବତରି ଆସନ୍ତୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ସୋମନାଶ ଅଭିନନ୍ଦନ।